chapter 1. This is what happened during the time of Xerxes, the Xerxes who ruled over 127 provinces stretching from India to Kush. At that time, King Xerxes reigned from his royal throne in the citadel of Susa, and in the 3rd year of his reign he gave a banquet for all his nobles and officials, the military leaders of Persia and Media. The princes and the nobles of the provinces were present. For a full 180 days he displayed the vast wealth of his kingdom and the splendor and glory of his majesty. When these days were over, the king gave a banquet lasting 7 days in the enclosed garden of the king's palace, for all the people from the least to the greatest who were in the citadel of Susa. The garden had hangings of white and blue linen, fastened with cords of white linen and purple material to silver rings on marble pillars. There were couches of gold and silver and a mosaic pavement of porphyry, marble, mother of pearl, and other costly stones. Wine was served in goblets of gold, each one different from the other, and the royal wine was abundant in keeping with the king's liberality. By the king's command, each guest was allowed to drink with no restrictions, for the king instructed all the wine stewards to serve each man what he wished. Queen Vashti also gave a banquet for the women in the royal palace of King Xerxes. On the 7th day, when King Xerxes was in high spirits from wine, he commanded the 7 eunuchs who served him, Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zithar, and Carcass, to bring before him Queen Vashti wearing her royal crown, in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. But when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come. Then the king became furious and burned with anger. Since it was customary for the king to consult experts in matters of law and justice, he spoke with the wise men who understood the times, and were closest to the king, Karshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the 7 nobles of Persia and Media, who had special access to the king and were highest in the kingdom. According to law, what must be done to Queen Vashti? He asked. She has not obeyed the command of King Xerxes that the eunuchs have taken to her. Then Memucan replied in the presence of the king and the nobles, Queen Vashti has done wrong, not only against the king, but also against all the nobles and the peoples of all the provinces of King Xerxes. For the queen's conduct will become known to all the women, and so they will despise their husbands and say, King Xerxes commanded Queen Vashti to be brought before him, but she would not come. This very day the Persian and Median women of the nobility, who have heard about the queen's conduct, will respond to all the king's nobles in the same way. There will be no end of disrespect and discord. Therefore, if it pleases the king, let him issue a royal decree, and let it be written in the laws of Persia and Media, which cannot be repealed, that Vashti is never again to enter the presence of King Xerxes. Also let the king give her royal position to someone else who is better than she. Then when the king's edict is proclaimed throughout all his vast realm, all the women will respect their husbands, from the least to the greatest. The king and his nobles were pleased with this advice. So the king did as Memucan proposed. He sent dispatches to all parts of the kingdom, to each province in its own script, and to each people in their own language, proclaiming that every man should be ruler over his own household using his native tongue. 1. 이 일은 아하수에로 왕 때에 있었던 일이니 아하수에로는 인도로부터 구스까지 127 지방을 다스리는 왕이라. 2. 당시에 아하수에로 왕이 수상궁에서 즉위하고 3. 왕위에 있은 지 제3년에 그의 모든 지방관과 신하들을 위하여 잔치를 베푸니 바사와 메대의 장수와 각 지방의 귀족과 지방관들이 여왕 앞에 있는지라. 4. 왕이 여러 날 곧 180일 동안에 그의 영화로운 나라의 부함과 위엄의 협력함을 나타내니라. 5. 이 날이 지남에 왕이 또 도성 수산에 있는 귀천간의 백성을 위하여 왕궁 호원들에서 7일 동안 잔치를 베풀세.
6. 백색, 녹색, 청색 휘장을 자색가는 배줄로 대리석 기둥은 꼬리에 메고 금과 은으로 만든 걸상을 화반석, 백석, 운무석, 흑석을 깐땅에 진설하고 7. 금잔으로 마시게 하니 잔의 모양이 각기 다르고 왕이 풍부하였으므로 어주가 한이 없으며 8. 마시는 것도 법도가 있어 사람으로 억지로 하지 않게 하니 이는 왕이 모든 국내 관리에게 명령하여 각 사람이 마음대로 하게 함이더라. 9. 왕후와 스디도 아하수에로 왕궁에서 여인들을 위하여 잔치를 베푸니라. 10. 제7일에 왕이 조용히 일어나서 어전 4시 무후만과 비스다와 하르보나와 빅더와 아박다와 세달과 가르가스 7사람을 명령하여 11. 왕후 와스디를 청하여 왕후의 관을 정지하고 왕 앞으로 나아오게 하여 그의 아리따움을 묻 백성과 지방관들에게 보이게 하라 하니 이는 왕후의 용모가 보기에 좋음이라. 12. 그러나 왕후 와스디는 내시가 전하는 완명을 따르기를 싫어하니 왕이 진노하여 마음속에 불 붙는 듯 하더라. 13. 왕이 사례를 아는 현자들에게 묻되 왕이 규례와 법률을 아는 자에게 묻는 전례가 있는데 14. 그때 왕에게 가까이하여 왕의 기색을 살피며 나라 첫 자리에 앉은 자는 바사와 메대의 7지방관 곧 가르스나와 세달과 아드마다와 다시스와 메레스와 마르스나와 문무간이라. 15. 왕후 아스디가 내시가 전하는 아하수에로 왕의 명령을 따르지 아니하니 규례대로 하면 어떻게 처치할까? 16. 이 일은 아하수에로 왕 때에 있었던 일이니 아하수에로는 인도로부터 구스까지 127지방을 다스리는 왕이라. 2. 당시에 아하수에로 왕이 수상궁에서 즉위하고 3. 왕위에 있은 지 제3년에 그의 모든 지방관과 신하들을 위하여 잔치를 베푸니 바사와 메대의 장수와 각 지방의 귀족과 지방관들이 대왕 앞에 있는지라. 4. 왕이 여러 날 곧 180일 동안에 그의 영화로운 나라의 부함과 위엄의 협력함을 나타내니라. 5. 이 날이 지남의 왕이 또 도성 수산에 있는 귀천간의 백성을 위하여 왕궁 호원들에서 7일 동안 잔치를 베풀세. 6. 백색, 녹색, 청색 휘장을 자색가는 배줄로 대리석 기둥은 꼬리에 메고 금과 은으로 만든 걸상을 화반석, 백석, 운무석, 흑석을 깐땅에 진설하고 7. 금잔으로 마시게 하니 잔의 모양이 각기 다르고 왕이 풍부하였으므로 어주가 한이 없으며 8. 마시는 것도 법도가 있어 사람으로 억지로 하지 않게 하니 이는 왕이 모든 국내 관리에게 명령하여 각 사람이 마음대로 하게 함이더라. 9. 왕후와 스디도 아하수에로 왕궁에서 여인들을 위하여 잔치를 베푸니라. 10. 제7일에 왕이 조용히 일어나서 어전 4시 무후만과 비스다와 하르보나와 빅더와 아박다와 세달과 가르가스 7사람을 명령하여 11. 왕후 와스디를 청하여 왕후의 관을 정지하고 왕 앞으로 나아오게 하여 그의 아리따움을 묻 백성과 지방관들에게 보이게 하라 하니 이는 왕후의 용모가 보기에 좋음이라. 12. 그러나 왕후 와스디는 내시가 전하는 완명을 따르기를 싫어하니 왕이 진노하여 마음속에 불 붙는 듯 하더라. 13. 왕이 사례를 아는 현자들에게 묻되 왕이 규례와 법률을 아는 자에게 묻는 전례가 있는데 14. 그때 왕에게 가까이하여 왕의 기색을 살피며 나라 첫 자리에 앉은 자는 바사와 메대의 7지방관 곧 가르스나와 세달과 아드마다와 다시스와 메레스와 마르스나와 문무간이라. 15. 왕후 아스디가 내시가 전하는 아하수에로 왕의 명령을 따르지 아니하니 규례대로 하면 어떻게 처치할까? 16. 16. 문무간이 왕과 지방관 앞에서 대답하여 이르되 왕후 아스디가 왕에게만 잘못했을 뿐 아니라 아하수에로 왕의 각 지방의 관리들과 뭇 백성에게도 잘못하였나이다. 17. 아하수에로 왕이 명령하여 왕후 와스디를 청하여도 오지 아니하였다 하는 왕후의 행위의 소문이 모든 여인들에게 전파되면 그들도 그들의 남편을 멸시할 것인즉 18. 오늘이라도 바사와 메대의 기후인들이 왕후의 행위를 듣고 왕의 모든 지방관들에게 그렇게 말하리니 멸시와 분노가 많이 일어나리이다. 19. 왕이 만일 좋게 여기실진대 와스디가 다시는 왕 앞에 오지 못하게 하는 조서를 내리되
가사와 매대의 법률에 기록하여 변개함이 없게 하고 그 왕후의 자리를 그보다 나은 사람에게 주소서. 20. 왕의 조서가 이 광대한 전국에 반포되면 귀천을 막론하고 모든 여인들이 그들의 남편을 존경하리이다 하니라. 21. 왕과 지방관들이 그 말을 옳게 여긴지라 왕이 무무간의 말대로 행하여 22. 각 지방 각 백성의 문자와 언어로 모든 지방의 조서를 내려 이르기를 남편이 자기의 집을 주관하게 하고 자기 민족의 언어로 말하게 하라 하였더라. ワシュティ女王単位。1これはインドからクシュまで127の州を統治していたクセルクセスの時代に起こったことです。2その時、クセルクセス王はスサの城塞で王の座から君臨しました。3そして治世の3年目に彼はすべての貴族と役人のために宴会を催しました。ペルシャとメディアの軍事指導者、王子たち、そして地方の貴族たちが出席しました。180日間にわたって彼は王国の広大な富と彼の威厳の輝きと栄光を表しました。5これらの日が終わると王は王の宮殿の壊れた庭でスサの城塞にいた最小から最大の民すべてのために7日間にわたって宴会を催しました。6庭には白と青の雨麩がかけられており、大理石の柱に白の麻布と紫の素材の紐で結ばれていました。磁器、大理石、螺鈿、その他の高価な石のモザイク舗装には、金と金のソファがありました。7ワインはそれぞれ異なった金の牌で供され、王の気前の良さに応じて、王室のワインは豊富でした。八王の命令によって、すべての客は何の制限もなく飲むことが許され、王はすべてのブドウ酒の管理人に自分の望むものを出すように指示したからです。旧バシュティ女王はまた、クセルクセス王の王宮で女性たちのために宴会を開きました。17日目、クセルクセス王は酒によって自分に仕えた7人の宦官、すなわちメフマン、ビズタ、ハルボナ、ビッグタ、アバグタ、ゼタールとカルカスを命じました。11王の冠をかぶったバシュティ女王を彼の前に連れてきて、その美しさを民衆や貴族に見せるためでした。彼女は見るからに可愛かったからです。12しかし、侍従たちが王の命令を伝えると、バシュティ女王は来ることを拒みました。すると王は激怒し、怒りに燃えてしまいました。13王は法と正義の問題について、専門家に相談するのが慣例であったので、時代を理解する賢者たちと話をしました。14そしてカルシェナ、シェタール、アドマサ、タルシシ、メレス、マルセナ、メムカンといった王に最も近く、王に特別なアクセスを持ち王国で最も高かったペルシャとメディアの7人の貴族でした。15立法によれば、バシュティ女王に対してなすべきことは何ですかピーターは尋ねました。彼女は宦官たちが彼女に与えたクセルクセス王の命令に従わなかったのです。16そこでメムカンは王と貴族たちの16そこでメムカンは王と貴族たちの前で答えた。バシュティ女王は王に対してだけでなく、クセルクセス王のすべての地方のすべての貴族や民に対しても悪いことをしました。17女王の行いはすべての女たちに知られるようになり、それで彼らは夫を軽蔑し、クセルクセス王はバシュティ女王に彼の前に連れてくるように命じたが、彼女は来ようとしなかったというでしょう。18この日、女王の行いについて聞いたペルシャ人と中央地の女たちは、すべての王の貴族に同じように答えるでしょう。不協和音や不協和音が絶えないでしょう。19ですから王がお心にかなうならば王に王命を発せ、ペルシャとメディアの立法にそれを書き記させなさい。それは廃止することはできませんが、バシュティは二度とクセルクセス王の御前に立ち入ることはありません。また王は彼女よりも優れた人に彼女の王の地位を与えることができます。20そして王の命令がその広大な領域全体に述べ伝えられると、すべての女は夫を最小から最大まで尊敬するでしょう。21王とその貴族たちはこの助言を喜んでいたので、王はメムカンの提案通りにしました。
22彼は王国のあらゆる場所、各州、各国民にそれぞれの言葉で派遣を送り、すべての人が母国語を使って自分の家を支配するべきであることを宣言しました。瓦神帝女王退位。一在学习斯同志找从印度到库什的127个州时发生的事。二学习斯王在苏萨的城堡里登上了王位。三在执政的第3年，他为所有的贵族和官员举行了宴会。波西和媒体的军事领导人、王子们以及地方的贵族们参加了此次活动。四在180天的时间里，他展现了王国的巨大财富以及他威严的光辉和荣耀。五过了这些日子，国王在王宫的园子里为苏萨城中所有最小和最大的百姓举行了7天的宴会。六院子里挂着白色和蓝色的亚马大理石柱子上，用白色亚麻和紫色材质的绳子连接着。瓷器、大理石、螺钿和其他昂贵的石头马赛克包装上有金银沙发。7每杯葡萄酒都配上不同的金杯。根据国王的慷慨，王室的葡萄酒非常丰富。根据国王的命令，所有客人都可以毫无限制地喝酒。国王指示所有葡萄酒管理员拿出自己想要的东西。瓦神帝女王还在学习斯王的王宫为女性们举行了宴会。第17天，学习斯王最逡巡地吩咐侍奉他的7个太监，就是米赫曼、比斯塔、哈伯拿、大他、阿巴他、泽塔尔和卡尔卡斯。这是为了把带着10亿王冠的瓦神帝女王带到他面前，向民众和贵族展示其美丽，因为她看起来很可爱。但是从们传达了国王的命令，瓦神帝女王拒绝来，于是国王勃然大怒，怒火中烧。国王向专家咨询法律和正义问题，是官吏，所以与理解时代的智者进行了交谈。他是波西和媒体的7位贵族，他们最接近国王，如卡西纳、谢塔尔、阿德玛莎、塔尔西西、梅雷斯、马尔塞纳和梅肯，并且与国王有着特殊的接触，是王国里最高的贵族。根据律法，对瓦神帝女王应该做什么？彼得问道。他不听从太监们交给他的学习斯国王的命令。于是门槛在君王和贵族面前回答说，瓦神帝女王不仅对君王，而且对学习斯王所有地方的所有贵族和百姓都做了也是。女王的行为被所有女人所知道，所以他们会鄙视丈夫，说学习斯国王明令瓦神帝女王把她带到他面前，但她不肯来。波斯人和中度女人在听到女王的行踪后，都会以同样的方式回答所有国王的贵族。不和谐音会不断。所以王若称心如意，就应吩咐王在波斯和媒体的律法上写明。虽然不能废除，但瓦神帝再也不会进入学习斯国王的殿下。另外，国王可以给比他优秀的人授予他的国王地位。当国王的命令传遍整个王国时，所有的女人都会尊敬丈夫，从最小的到最大的。国王和他的贵族们对这个建议很满意，所以国王按照梅肯的提议去做。他用自己的语言向王国的每个地方、每个州、每个国民派遣了排遣人员，宣布所有人都应该用自己的母语统治自己的家。